हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू खगपति टक ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। आशा करुचे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे। आज ये सेसन रे आम आलोचना करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एम डिस्कसन करवा। बर्तमान आपणकर ओटीटी परीक्षा को पोस्टपोन कर दि जाइए, तो आपण मैंने आगु जमी आपण मैंने प्रिपेरेसन करुले तो सेमती ही आपण मैंने प्रिपेरेसन जारी रखु। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे किए प्रयोग करथिले। शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे किए प्रयोग करथिले? सैमुअल कर्क ना गार्डनर ना जेम्स ड्रेबर ना थर्स्टन? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए सैमुअल कर्क। शिक्षण अपारग शिक्षार्थी शब्दटी प्रथमे सैमुअल कर्क प्रयोग करथिले, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षण अपारगता शिक्षार्थी लक्षण अटे? तो चारिटी ऑप्शन देछि, तो भितर कोडा गोटे अपारगता शिक्षार्थी लक्षण अटे? ऑप्शन ए देछि अलटा भावरे अक्षर वा शब्द पढ़ंती और लेखंती, ना त्रुटिहीन भावे प्रत्यक्षता करिथांती, ना कर्म केन्द्रिक पदक्षेप ने, ना विश्लेषण दक्षता? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव आपणकर ऑप्शन नंबर ए अलटा भावरे अक्षर वा शब्द पढ़ंती और लेखंती। एटा होछि अपारगता शिक्षार्थी लक्षण अटे, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए? के कोडा पर राइट आंसर? ए राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउं परीक्षण द्वारा जड़े प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पारिबो? केउं परीक्षण द्वारा जड़े प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पारिबो? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, ना एकक परीक्षण द्वारा, ना बुद्धि परीक्षण द्वारा, ना सामर्थ्य परीक्षण द्वारा? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी बुद्धि परीक्षण द्वारा जड़े प्रतिभावान शिक्षार्थी को चिन्ह पारिबो, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बुद्ध्यांक प्राय केते? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बुद्ध्यांक प्राय केते? 90 रु अधिक, ना 100 रु अधिक, ना 120 रु अधिक, ना 130 रु अधिक? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी 130 रु अधिक ताको हम कहबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बोली कहबा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी माननकु चिन्हट करा जाय पारे? केउं पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी माननकु चिन्हट करा जाय पारे? लब्ध ज्ञान परीक्षा, ना शिक्षादान प्रदर्शन द्वारा, ना वंशानुगुण द्वारा, ना व्यक्ति विवरणी विश्लेषण द्वारा? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति विवरणी विश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा आम राज्य रे शिक्षक माननक पई विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था कोडा? एनसीटीई, ना ओपेपा, ना ईएलटीआई, ना टी&एससीईआरटी? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी ओपेपा, माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्ध्यांक परिमाण केते? असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्ध्यांक केते केते हबो? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी 140 रु ताठारु अधिक ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला कहबा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षक केउं शिक्षार्थी मानक आधार रे पाठ्य व सपाठ्य कार्यक्रम संयोजना करिथांती? मंथर, ना अनग्रसर, ना प्रतिभाशाली, ना साधारण? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी साधारण, माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा 90 रु 110 बुद्ध्यांक थिबा पिलांको किभଳି बुद्धिया कहबा? 90 रु 110 ताकू केउं बुद्धिया कहबा? सामान्य बुद्धि कहबा, ना श्रेष्ठ बुद्धि कहबा, ना बेसी बुद्धि कहबा, ना साधारण बुद्धि कहबा? माने रखिबे राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी साधारण बुद्धि कहबा। जो पिलार 90 रु 110 जदि थिबो ताको हम कहबा साधारण बुद्धि संपन्न पिला बोली कहि थाउ, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा अमृत चिंतन करिबा पई व्यक्ति जेते परिमाण रे समर्थ से सेते परिमाण रे बुद्धिया अटे ए कथा के कहिथिले? के कहिथिले माने रखिबे टर्मन कहिथिले, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा एक साधारण मानकीकृत बुद्धि परीक्षण रे जेउ शिक्षार्थी मानक बुद्ध्यांक 137 किंबा तदूर्ध ताको कि प्रकार शिक्षार्थी कहबा? साधारण, ना मंथर कहबा, ना प्रतिभाशाली कहबा, ना अनग्रसर कहबा?
ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 36 ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? କେତେ ଶତକଡ଼ା? ମନେ ରଖିବେ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ। ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏ ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ବାର୍ଟନ ହଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 120ରୁ 140। 120ରୁ 140 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ମଧୁର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 110ରୁ 120। 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇছে ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବିଚାରଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ସିରେ ଦେଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ଅନୁବନ୍ଧ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। କହେଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? କେତେ ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 80ରୁ 90 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଦଳୀୟ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ 90ରୁ 110 ହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା କହିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 90ରୁ 110 ମନେ ରଖିବେ 90ରୁ 110 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ନମୁନା ନା ସ୍ଥିର ଛବି ନା ଟେଲିଭିଜନ ନା କଳାପଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଳାପଟା। କଳାପଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁ ବା ପରିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ କରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରୀକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ଆହ୍ୱାନ ନା ଦଳରେ ଶିଖିବା?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦଳରେ ଶିଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ? ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କୋଠରୀ ନଥିଲେ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ, ନା ସାମୂହିକ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଛୁଟି ନେଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ସ୍ମରଣ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ELTI। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁନର୍ବଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା? ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇବା, ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନା ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ନା ଭୁଲ ବାଛିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭୁଲ ବାଛିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବା, ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଖଟା ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଭୁଲ ସମାନ ଥାଏ, ନା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ନା ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ନା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ହରଲକ୍, ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା କହଲର, ନା ଜିଆଁ ପିଆଜେ? ମନେ ରଖିବେ ଜିଆଁ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରହେ, ବିରେ ଦେଇଛି ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି
ଫିଲ୍ସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାମ କୋଉଟା ନୁହେଁ। ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ, ନା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଆଚରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱୟଂ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ। ତ ହିର୍ଷା ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପାଦନୀୟ କହିବା, ନା ଗଠନମୂଳକ କହିବା, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା, ନା ବାସ୍ତବିକ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଟର୍ମନ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ଦେଖିପାରିବା, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ତ ଟେଲିଭିଜନ ହେଇଗଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ନାଟକ ଅଭିନୟ ହେଇଗଲା, ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଉଛି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଏ, ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ଉପାଦାନ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଠନ ପନ୍ଥାର ସୂଚନା, ନା ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ନା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଫଳାଫଳ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ, ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀର ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ନା ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ।
राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए अभियोग्यता परीक्षण मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी मात्रा सूचक उपकरण एग्जाम्पल अटे तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे मात्रा सूचक उपकरण एग्जाम्पल कौटा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए प्रतिरूप मन रखिए यहाँ हूँ मात्रा सूचक उपकरण एग्जाम्पल अटे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी शिशु को अनुभूति शिक्षा देवारे साहाय्य करुवा उपादान नुहे चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे शिशु को अनुभूति शिक्षा देवारे साहाय्य करुवा उपादान कौटा नुहे परिपोकन ना परिवेश ना परिभ्रमण ना अन्य ठारू शुणी मन रखिए अन्य ठारू शुणी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यहाँ किंतु नुहे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिक्षण कार्य को आह्वानमूलक करने को हेले केउटी को निया जाए नहीं शिक्षार्थी मानसिक स्तर को ना शिक्षकों मनोभाव को ना आग्रह को ना प्रासंगिकता को मन रखिए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों मनोभाव को निया जाए नहीं ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी बहुश्रेणी शिक्षादान एक कौशल नुहे तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे बहुश्रेणी शिक्षादान एक कौशल कौटा नुहे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी स्वशिक्षण व्यवस्था यहाँ किंतु बहुश्रेणी शिक्षादान एक कौशल नुहे तो श्रेणी संगठन हो गला शिक्षार्थी मानकर दल गठन हो गला शिक्षण उपकरण व्यवस्था होगला यह सब हूँ बहुश्रेणी शिक्षादान गोटे गोटे कौशल किंतु स्वशिक्षण व्यवस्था किंतु नुहे। तो नेक्स्ट देखा केउटी सृजनशील व्यक्तिर गुण बोली विवेचना करा जाए क्या सृजनशील व्यक्तिर गुण बोली विवेचना करा जाइछि प्रखर स्मरण शक्ति को ना कार्य करने को डरवा ना कौन कार्यर हठात प्रतिक्रिया प्रकाश करवा ना अन्य उपर निर्भरशील करवा मन रखिए प्रखर स्मरण शक्ति को ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा निम्नोक्त मध्य केउटी मानसिक कार्य नुहे तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे मानसिक कार्य कौटा नुहे ज्ञान अर्जन करवा ना चिंता करवा ना ओजन बढ़िया ना कल्पना करवा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी ओजन बढ़िया यहाँ किंतु मानसिक कार्य नुहे मानसिक काम नुहे यहाँ हूँ गोटे शारीरिक कार्य अटे मन रखिए तो ज्ञान अर्जन करवा चिंता करवा कल्पना करवा ये तीन हूँ मानसिक काम अटे तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा शिशुर मानसिक चाप भार लाघव पाई केउटी एक उपाय नुहे सहनशीलता शिक्षा ना अकृत कार्य दायी करवा ना शिशु को आत्मविश्वास बढ़ाइबा ना पिला को अन्य पिला सह तुलना करवा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी अकृत कार्य दायी करवा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा बेसी बुद्धि संपन्न पिला बुद्धांक केते हम मन रखिए 110 रु 120 ताको हम कहवा बेसी बुद्धि संपन्न पिला कही था। तो नेक्स्ट देखा उद्देश्य प्रणोदित होई मनोयोग सहकारे कौन वस्तु प्रत्यक्ष करवा गोटे कौन गोटे परीक्षण ना पर्यवेक्षण ना अनुकरण ना आविष्कार मन रखिए पर्यवेक्षण ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा कहेलर क्यों मतवाद उपस्थापन करथिले कहेलर क्यों मतवाद उपस्थापन करथिले मन रखिए अंतर्दृष्टि उपस्थापन करथिले ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा आलोचनामूलक पद्धति शिक्षादान अन्य केउं पद्धति सह संपर्कित पर्यवेक्षण ना अनुकरण ना परीक्षण ना वर्णना मन रखिए वर्णना ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पर व्यवहृत कौशल प्रत्येक एकक निपुणता मानदंड स्थिर हम ना सबु पिला एक प्रकार शिक्षादान व्यवस्था ना गोटे प्रकार शिक्षण उपकरण व्यवहार ना संशोधनी शिक्षार व्यवस्था न करवा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए जीव राइट आंसर प्रत्येक एकक निपुणतार मानदंड स्थिर हम ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी मनस्तात्विक कार्य नुहे तो चार ऑप्शन देते तो भितर कौटा गोटे मनस्तात्विक कार्य कौटा नुहे डेइबा ना सिलाई करवा ना पहरिबा ना चिंता करवा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी चिंता करवा सॉरी यहाँ हूँ मनस्तात्विक कार्य अटे तो ए नुहे देछि नुहे नुहे तो भितर कौटा गोटे मनस्तात्विक कार्य अटे तो चिंता करवा हूँ गोटे मनस्तात्विक कार्य अटे तो डेइबा सिलाई करवा पहरिबा यहाँ हूँ पेशीय कौशल भित्तिक मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा 10 रु 14 वर्ष
ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ମନେ ରଖିବେ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖେଳ କରନ୍ତି ଏଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପିଲାଟି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଧିପାଳନ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ଅନୁପ୍ରେରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଧିପାଳନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରେ ଏହାର କାହାର ମତ? ହରଲକ୍ ନା ହେବିଙ୍ଗଅଷ୍ଟ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଗେସେଲଙ୍କର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବିଙ୍ଗହଷ୍ଟଙ୍କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ତର ହୁଏ ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ପୌଣ୍ୟ ନା ତକ୍ଷଣତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାଦୃଶ୍ୟ। ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ପାରଦର୍ଶିତା ନା ବୋଧ ଶକ୍ତି ନା ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ନା ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଉପରେ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ? ମନେ ରଖିବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ବସିବା ପ୍ରଣାଳୀ ନା ସମୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ମାନବ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ନା ଭୌତିକ ପରିବେଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌଳିକତା ବାକ୍ପଟୁତା ନମନୀୟତା ସାମୂହିକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ? କିଏ କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଗିଲଫୋର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ପାଠୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ପଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ ନା ସମାପନ ନା ନୈଦାନିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅନୁଭବ ନା ଆବଶ୍ୟକତା ନା ତାଡ଼ନା ନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା କଥନ ପଠନ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ କୌଶଳର ବିକାଶରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମୁଏଲ କରଙ୍କ ମତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ? କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବେ, 80ରୁ 90 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲିଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଦଳୀୟ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁମାନେ ପରିବେଶକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନୁବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଅନୁବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ସାମାଜିକ, ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ନା ଦାର୍ଶନିକ, ନା ରାଜନୈତିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି T&SCERT। ମନେ ରଖିବେ, T&SCERT ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ନକାରାତ୍ମକ, ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ, ନା ସକାରାତ୍ମକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ନା ନୈଦାନିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୈଦାନିକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ନା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ, ନା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।